好的，各位，欢迎回到 Battlefield Portal， 我是小 J。那今天我想再跟大家详细的再讲一些关于 Battlefield Portal 我在上一部影片里面可能没有讲到的新消息。那在今天这部影片的中间，我给大家看一段我采访了 Report Effect， 也就是过去的 DICE 他们的 Creative Director， 也就是他们的创意总监 Thomas Anderson 的一段采访。那我不会把整段15分钟的采访都给大家看，首先我必须上字幕，上15分钟的字幕我就快死掉了。所以呢，我大概只给大家看一段，其中几个比较重要，我认为比较有意义的问题。看完了之后，我还有一些内容想要跟大家讨论一下，所以我们就开始今天的影片吧。OK， 首先，关于 Battlefield Portal， 我相信大家应该都已经大概知道这是一个什么样的东西。如果你还不清楚的话，在我的上一部影片里面还有一些讲解，大家可以去看一下。那最近有什么新消息呢？首先，大家常常问到的几个问题，Battlefield Portal 里面的 TTK 怎么办？那关于 TTK， 他们做出来的回应是，有几种选择。首先，你可以把一切都设定为2042的 TTK， 因为这些武器、这些地图配件什么，他们都是经过重新设计的，所以他们是可以拥有2042的击杀时间等等的。那你也有选择可以把他们原本的数值给开回来，所以一个战地风云1942的枪，你可以把它开回1942的 TTK， 然后战地风云3的枪，你可以把它改为战地风云3的 TTK， 所以在这个伺服器里面，你自己可以做很多的设定，所以基本上就是大家想怎么样都可以。OK， 他们这次真的是把很多选择权利都交回到了玩家的手上。然后还有一些问题就是大家会问说什么时候可以玩到 Battlefield Portal 呢？那 Battlefield Portal 是包含在战地风云2042里面3大游戏体验其中之一的。那首先3大游戏体验是什么？我帮大家复习一下。首先就是 All Out Warfare 全面战争，这是战地风云2042的主要模式。然后第二个模式就是 Battlefield Portal， 就是我们现在知道的这个内容。然后第3个就是未来会公开的，就是在发行之前，也就是接下来几个月就会公开的 Hazard Zone 危险区域。主要是这3个游戏体验，所以这3个游戏体验都是包含在《战地风云2042》的游戏本体里面。所以我常常看到有些人问说：“这个模式是免费，那个模式是不是免费？”某种程度上来说，他们可以算是免费的，他们都是你只要购买《战地风云2042》，你就可以拥有这些模式。但这些模式会不会单独独立出来免费，像 Call of Duty Warzone 的大逃杀模式一样，就你不用买游戏本体也可以游玩呢？那就不知道，也许Hazard Zone 会是呢，谁知道？但这些模式都是包含在《战地风云2042》里面的。那所以什么时候可以玩到呢？就是它游戏发行的时候就可以玩到，那就是10月22号。那如果你有预购这款游戏，或是你有 EA Play 会员的话，你可以提前体验，那就是提前2周。所以你可以最早在那些时候玩到 Battlefield Portal。那关于9月的 Open Beta 会不会有 Portal 呢？我们其实有问过 DICE， 那他们的说法是目前还没有要公布说会不会有 Portal， 所以反正9月还有一段时间，如果会有的话，我相信在未来的几个月我们应该会听到消息。OK， 然后另外大家还有问到会不会有社群伺服器，那这个在我的访问里面就会有问到这个问题。所以简单来说 ，Battlefield Portal 其实就类似于社群伺服器，但是呢，目前没有这种24小时持续性伺服器的功能计划，所以呢，它目前比较像是《战地风云5》里面的伺服器，就是你如果伺服器里面完全没有人了，它就会自动关闭，那你需要重新再把它打开。OK， 那基本上我觉得目前我们得到的新消息就在这边，那还有一些其他的新消息呢，会在接下来我给大家看的这个采访过程中提到。所以我们就来看看我们采访 Thomas Anderson 创意总监的采访吧。Now, a slightly tougher question: Is this the rental server program, though? Will these servers be continuous, or will they just shut down in Battlefield 5 when there's no players in it, so we can't have 24-hour servers? So we're still looking into what we can do, but what we're ready to commit to at the moment, at least, is just that you can always start up your own experiences and join other people's experiences. We'll have to talk more about persistent servers and that kind of stuff in the future. Right, but these servers are open to everybody and they're totally free, right? Just like servers in Battlefield 5. They are open to everyone. You can password protect them if you're concerned with people getting in that shouldn't get in, for example. So you have admin controls for those for them. But that's as much as we're ready to say at the moment when it comes to that. Right.
Thank you. Because this is like especially important for us in Asian regions because we really need these to protect us from cheaters. Right. So since it includes Bad Company 2, where we see the Bad Company 2 destructions system. Yes. So it's a different system, but it's the same fidelity. It's the same destruction that you had in Bad Company 2. So we know how much fans loved that kind of stuff. We love it too, and that's certainly the only experience that stands out. Of course, is 1942 that didn't have destruction. We've added destruction to it so that players can enjoy it in the way that they have learned to appreciate Battlefield. Can you include modes that didn't exist in one specific game into it? So maybe one game doesn't have Rush, and can you play Rush on those maps? So great question. We have 1942 did not have Rush, for example. So we've added Rush to the LL and Battle of the Bulge, so you can play Rush on those. For example, if we take Valparaiso, we are supporting 128 players, like we were talking about, and that supports Conquest, 128 players, those kind of things. We have, for all the experiences that we are creating with TDM, Free for All, Conquest, and Rush, we are adamant about you being able to play that, whether it's the 6 classic maps or the 2042 maps that we're launching with. So it's 13 maps with, we're actually creating what we call mini arenas within the 2042 maps as well. So aside from them also getting Rush, they get a space where you can set up TDM or any kind of close quarters gameplay that you want. I see that a lot of the assets in the 1942 reimagined are actually assets from Battlefield 5. So will we see a lot of Battlefield 5, maybe weapons, gadgets, vehicles in those 1942 maps? I mean, in a way, right? They're 1942 weapons and vehicles that were, I mean, it's limited to that era. So there will certainly be a crossover. There's things that you did not see in Battlefield 5 that's in Portal. So for example, the B-17 bomber is back from 1942, that didn't exist. The Wolverine, the M10 is in, that did not exist in the original, or in Battlefield 5. So what we've tried to focus on is to make the experience as authentic as possible to what people remember from 1942. So the selection of weapons and vehicles and those kind of things have of course been to fit the kits that you had and the vehicles that were present on the maps that you played back in the day. So that's been our focus, and we haven't gone out of our way to find exotic things or anything like that. I think it's just people are going to appreciate to have a World War II toy set that you can put and create these kind of like who would win in a fight scenarios between World War II and near future soldiers and that kind of stuff. Right? Yeah. Right. So as you said, as I know, the progression are linked between Portal and 2042, right? And you can open games in Portal. So does that mean people can unlock cosmetics, weapons in Portal against AIs? Yes, in a controlled way. So we're going to be monitoring how people are using these things and what experiences that they set up. Because I think we want to make sure that people aren't exploiting the systems. And there are certain checks and bounds in place to make sure that things don't go too crazy with the things, but I mean, our focus has been to make sure that whatever you want to play, if you are a TDM player that wants to play this particular experience, you should also be valued for your time. So we've been trying to be as generous as possible, but there are restrictions to that kick in if people are trying to exploit the system. Right. So now, on this subject, I have a personal question. Can you solve Easter eggs in those servers that you rent? So we're not ready to talk about Easter eggs, but I mean, if there are Easter eggs and Easter eggs are, it's too ambiguous of a scenario to talk about at the moment. But okay, fair. I'm just excited about Easter eggs. So. Yeah. Will there be a 3D spotting system in place, since all of those games used to have a 3D spotting system? There is, and this is an interesting question because the short answer is yes. There will be, and it's something that you can choose
how you want to play these things, right? So you can create a hardcore mode without spotting. You could create a spotting system similar to Battlefield 3, Battlefield 4 that you want. And you can use spotting the way that it's created in 2042. Right. So. 所以我想大家看完了这个采访，现在所有人心中很多人吧，也不要说所有人，很多人心中的问题应该就是：小杰，你为什么没有问到外挂？你身为我们亚洲的社群代表之一，你怎么可以在这个采访中没有跟 DICE 提到外挂？所以这就是我接下来想要跟大家聊聊这个问题。我之前就有在一部影片里面说，关于外挂的问题，我未来会再做影片讲解。我觉得我们今天就来这里讲一讲吧。所以我觉得从2个部分回答大家的这个问题。首先，为什么我没有在这个 interview 这个采访里面直接问 Thomas Anderson 关于外挂的问题呢？首先，他是 Ripple Effect DICE LA 的开发人员，所以他所负责的部分是 Battlefield Portal， 而不是战地风云2042整体游戏，这不是他的负责范围，所以他只负责 Battlefield Portal 的话，你拿外挂的问题来问他，其实就不是那么的恰当，也不是那么的准确，他未必知道很多，这是我其中一个想法。然后再来，第2个原因是，这是我们第一次亚洲社群，有机会可以采访一个真的是 DICE 内部的开发工作人员。如果我们一直拿外挂问题去轰炸他，我个人觉得你会让他很为难。然后也会让你很为难，所以我觉得，既然我们只有15分钟，而且它的主要目标又是在 Battlefield Portal 上的话，我们为什么不多问一些关于 Battlefield Portal 的问题呢？因为外挂的问题，你一直轰炸他也未必能够给出什么样的回答。那这2个是比较小的原因，那最重要、最主要的原因就是我接下来要谈的，这个就是回归到外挂本身这个问题了。首先，一个游戏公司他们要处理外挂，就像你要跟一个人打架好了，你不会先跟对方说我要出什么招 ，OK？ 如果你一拳打过来，我要往左边闪，然后我的左手再一拳反打回去，你不会这样告诉人家，因为你这样告诉人家，人家就知道怎么对付你了。所以，任何的游戏公司，不管他们反外挂的力度，展示出来的力度到什么程度。他们都不会告诉玩家，或者说不会公布给玩家知道他们是如何反外挂的，或者说他们有什么计划去反外挂。因为这些东西今天你一旦公布出来，外挂制造厂商也不是笨蛋，他们看到了他们就知道，好啊，你要封硬体是不是？那我当然就开始开发反制你封硬体的外挂软体。哦，你要二重验证是不是？那我就开发反2重验证的。所以不管他们想要用什么方式去反外挂，一定都是不能公开说的。所以今天如果我们在这种公开的访问中去问大家去问他这个问题，即使他告诉了我什么，那我也没有办法放到影片里面让大家知道。这个在我之前去年前年了都，我参加这个 EA Play 和 Gamescom， 我有去，那个时候其实我就是像大家现在这样带着很多很多的外挂问题去，真的是算是去质问 DICE 的，不管是Adam Freeman 这个公关经理也好，还是 DICE 的开发人员也好，我真的是就是这样问他。我甚至有跟他们的专门处理外挂、负责外挂方面的人谈过。那结论就是，不管他们告诉了我什么，我也没有办法告诉各位。所以，与其这样的话，我们何必要谈呢？对不对？那当然，这个大家就会讲说，那这样子是不是就他们都不要管外挂了？好像反正他们都可以不要告诉我们了，所以他们有反我们也不知道，他们没反我们也不知道。那就目前 EA 的游戏，或者说单纯讲 Battlefield 来说好了，大家一致上的感觉，我理解，大家一致上的感觉都是觉得，其实他就是没有在反外挂。如果你有反外挂的话，不可能是这个样子。这边我觉得就是一个，我个人认为是一个误区了。我觉得需要让大家理解到，就是我一再强调外挂哦。自从绝地求生这款游戏火起来开始，外挂已经到现在这么多年，已经发展成一个非常完整的产业链了。你基本上可以把它想象成是像台积电，甚至还要更大、牵扯更多的一个大企业。它已经不是一个几个人窝在房子里面写什么外挂程序编码这种事情，不是，它已经是一个非常非常大的企业了。我跟大家举个例子，前一段时间腾讯破获了在中国的一个外挂集团。你首先注意，那是一个集团，然后他们清出来的总资产，他们在那个外挂集团的房子里面抄出来了什么东西？
很多的跑车、奢侈品，然后反正基本上就是那个外挂集团的价值大概有几千万到几亿人民币，所以各位就可以知道外挂是一个获利多高，而且已经是一个什么样规模的企业了。所以今天任何一个游戏公司，不管你说是游戏开发工作室也好，还是真的是到 EA 这种程度的游戏公司也好，你要让他去对付一个这么庞大的产业链，基本上是不可能的。我常常举的一个例子就是，外挂集团就像是我们现在的毒枭集团，我说的是那种全世界范围的那种大型毒枭集团、贩毒集团，而外挂工作室像 DICE 好了，它就像是你家隔壁的派出所而已。OK， 所以你不可能期望你家隔壁派出所的警察去打败整个全世界的毒枭集团，尤其是在一个国家没有立法禁止这件事情的时候。今天贩毒是全世界都立法禁止的事情，所以我们还可以对抗毒枭集团。今天外挂至少在大部分的国家是没有立法禁止的。那在这种情况下，警察他就没有办法做这么多的事情，而他们又只是一个派出所。那他们能不能做事呢？他们可以，他们会去抓这些贩毒的人，他可能可以在路上、在机场偶尔抓那么也不用偶尔吧，就是不停的抓这些贩毒的个人，但是他没有办法去打败一整个毒枭集团。所以你说 DICE 他们有没有 EA 他们有没有在 ban 外挂？他们一定有 ban 外挂，他们不可能没有 ban 外挂。如果他们完全没有 ban 外挂的话，那外挂的疯狂程度就不是现在大家看到的这样，那是更夸张的。大家可以去参考一些非常非常小的游戏公司开发的一些不成功的多人线上游戏，那些游戏是完全没有反外挂机制的，在那些游戏里面的外挂那是猖狂到更夸张的程度的，比大家在 Apex 在 Battlefield 里面看到要再更夸张的。然后另外一点就是 Battlefield 的游戏本身就让外挂变成是一个大家体验上会非常放大化的一个游戏。今天如果你在 Apex 里面遇到外挂啊，你被外挂打死了，你做什么事情？你不能怎么样，你只能基于下一场嘛。你马上开启下一场，也许这场你就没有遇到外挂了。所以在体感上是没有那么严重的。但是今天在 Battlefield 里面，当你进到一场游戏，你遇到外挂的时候，你通常不会选择立刻离开，所以你会在里面一直体验这个外挂不停的杀人，所以这个外挂给你的体感会更加的严重。然后尤其在《战地风云5》还有《战地风云1》这个情况会更加体现，就是首先《战地风云5》本来就不是一个很受欢迎的战地系列，尤其在亚洲地区。所以呢，外挂就没有那个人数去稀释。其实大家常常提出来的这个论点就是说，你看 Apex 里面的外挂就少很多，你看一定是因为 Apex 赚钱，所以他们有在管外挂啊。你看 R6 人家就外挂反外挂就做得很好啊，我们在 R6 遇到的外挂就稍微没有那么严重一点。我必须说 R6 可能是另外一个例子，因为 Ubisoft 的反外挂能力可能的确就是比较好吧，我不确定，因为 R6 的外挂某种程度上来说的确是比较少。但是大家要意识到的是 ，Apex 和 R6 这两款游戏都比 Battlefield 5或者说现在的 Battlefield 1要来的受欢迎很多，它的玩家基数也多很多。所以今天假设，整个 Battlefield 游戏里面有1万个外挂好了，可是 Battlefield 有2万个玩家，那这样子的话，外挂的浓度比是不是就50%？那今天在 Apex 里面一样有1万个外挂，可是 Apex 的玩家有10万，那这个外挂的浓度比就只有1/10了。所以在游戏里面你体验到，你会感觉上你遇到外挂的几率就低了很多。那常常看到大家抱怨外挂的都是战地1跟战地5，主要就是因为这两款游戏现在的玩家基数真的太少，这也是其中的一个影响原因。我觉得我讲到这边，我还是要澄清，就是说大家不要觉得说我就是在好像是在宣传一个很奇怪的想法，就是没有战地风云其实没有外挂，或者说啊没有了，没这回事，没有，战地风云有外挂，而且外挂很烦。OK， 我跟大家一样都是玩家，看过我直播的人都知道，我在直播上遇到外挂，我的反应也是很难受的。所以我们是站在同一阵线。我只是觉得，我们的亚洲社群现在大家所有的关注点都着重在外挂上面，似乎已经完全忘记了所有其他的东西了。就是讲到战地风云，讲到游戏好了，就是外挂，没有别的东西。我先说，我完全可以理解大家的这种感觉。其实，在几年前，我跟大家的感觉也是一模一样的。但就是因为我接触过
这些游戏开发人员，我理解到他们所面临的问题，他们所面临的困境，然后对于外挂这个东西、这个产业有更多的理解之后，其实你越有理解，你就会越发现外挂这个东西，它的解决真的就不是表面上那么简单的。就像我说的，不是说 ban 几个外挂，或是我 ban 了外挂，我让你知道就好了。很多游戏玩家们会觉得说，他们游戏好像感觉公司有在抓外挂，是因为这些游戏公司在 ban 了外挂之后，他们有一些反馈机制，他们让你知道说你检举的人被 ban 掉了。那我不知道为什么 EA 跟 Battlefield 没有做这个功能。其实，在 Battlefield 1里面 Fair Fight 是有做的，那战地风云5没有这个机制，我不确定为什么战地风云5没有，我怀疑啊，纯粹是怀疑，就是因为战地风云5毕竟没有设计完整，所以它可能比较难加入这个功能。当然，也有另外一个可能，就是我们之前说的，关于反外挂这件事情，一定是要秘密进行，不能够公开，所以不让玩家知道你检举的人被 ban 掉，也可能是这个保密的其中一个环节。OK， 这些都是我的猜测。我只知道，还是举那个例子，腾讯在中国破获外挂集团那件事情，他们是筹划了好几个月，收集了非常非常多的资讯，跟警方合作了非常非常久，然后秘密的突然立刻冲进去，然后直接破获这样子。就是其实大家看过一些电影都知道，你今天要破获一个类似骇客的这种东西的时候，你一定要快很准，而且一定要资料搜寻齐全之后才能够立刻下手。我们看那些电影里面最常看到就是一个骇客的房间被人家敲门了，被 FBI 敲门了，他会立刻开始删掉所有的东西，尤其是在电脑上的东西，你一个删除键就直接删掉了，或是直接把像我们以前常常看到的，把 CD 直接丢进这个 DVD 直接丢进微波炉里面，然后烧毁。丢到马桶里冲掉，这些东西都是很好销毁的，所以一定要快很准。所以在这样的情况下，保密就是一个非常重要的情形。其实我真的觉得外挂和贩毒在很多层面上都是很类似的，他们是一种很容易销毁的东西，很容易摧毁证据，所以尤其就使他们抓起来特别特别的困难。OK， 所以我也不想让这部影片真的就太长了，我只是觉得我还是想传达一个概念，就是我觉得在2042，也就是今年，我们看到了DICE和 EA 在亚洲社群上面花了比以前都要多非常非常多的心力。我们有了我和社长还有 Matt 电玩之夜的这个采访，我们有即时的中文翻译。大家还记得过去的战地风云 Patch Notes 或是任何的新消息公布出来都是英文，没有立刻官网上就有中文翻译。这一次基本上一出来，过了不到1个小时，中文翻译就已经在官网上面了。然后我因为身为这个社群代表和社长还有 Matt 电玩之夜，我们真的就理解到，我们可以感受到 DICE 在2042和亚洲社群想要尝试合作的力度真的是比以前大很多。所以我觉得对方已经释出诚意了。那我们身为亚洲社群，我们是不是除了提出我们的担忧和抱怨之外，我们也应该要释出一些我们这方面的诚意呢？我可以理解到各位大家生气，我也生气，但是我们还是可以展示出我们的诚意。我觉得这两件事也是不冲突的，你可以生气的同时，你也同时可以拥有一个好的态度。所以呢，我觉得这部影片我主要就是想要跟大家传达一个关于外挂的一些可能大家不知道的知识，然后同时也是想要呼吁大家，就是《战地风云2042》，不管你喜不喜欢，如果你不喜欢，你就不要买，不要参与到这款游戏的任何方面中。但如果你喜欢，或者说你在乎这个系列的话，你身为了这个系列的社群的一份子的话，我希望大家能够多多少少拿出一些我们应该要有的态度。OK， 那今天这部影片就到这边，感谢大家的收看，我是小 J， 在底下留言告诉我你们对于这件事情的想法，那记得帮我分享留言，按喜欢，我们下次再见喽。